നെക്സ്റ്റ് ഒരു സിമ്പിൾ സംഗതിയാണ്, ഒരു പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയല്ല, നിങ്ങൾ പണ്ട് പഠിച്ചിട്ടുള്ളതുമാണ്. നമുക്ക് ഇവിടെ ഒരു ലീവർ അല്ലെങ്കിൽ ഒരു എന്തെങ്കിലും ഒരു ലീവർ എടുക്കുക. അപ്പോൾ ഒരു ലീവർ യൂസ് ചെയ്യുമ്പോൾ നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ നമ്മൾ ലീവറിൻ്റെ പുറകെ പോകേണ്ട കാര്യമില്ലല്ലോ. നമുക്ക് തടിയൊക്കെ എടുത്ത് കൈ കൊണ്ട് ഈസി ആയിട്ട് അങ്ങ് എടുത്ത് ബാഹുബലി ആയിരുന്നെങ്കിൽ നമുക്ക് എടുത്തുകൊണ്ട് പോകാമായിരുന്നു. അപ്പോൾ നമ്മളൊന്ന് ബാഹുബലി അല്ലാത്തത് കൊണ്ടാണ് ഈ പാരക്കമ്പിയൊക്കെ ഉപയോഗിക്കേണ്ടി വരുന്നത് അല്ലേ. അപ്പോൾ നമ്മൾ ഒരു ലീവർ ഉപയോഗിക്കും. അപ്പോൾ ലീവർ കൊണ്ട് നമുക്ക് എന്തെങ്കിലും ഒരു അഡ്വാൻറ്റേജ് ഉണ്ടാവുമല്ലോ. ഈ അഡ്വാൻറ്റേജിനെ പറയുന്ന പേരാണ് മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. എന്താ പറയുക? മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ്. അപ്പോൾ ഒരു ലീവറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണുന്നതിന് ഒരു ഇക്വേഷൻ ഉണ്ട്. അതാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ എഫർട്ട്. എന്താണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ എഫർട്ട്? എന്താണ് ഇക്വേഷൻ? റെസിസ്റ്റൻസ് ബൈ എഫർട്ട്. ഞാനിവിടെ ഒരു ലീവർ വരയ്ക്കാം. നിങ്ങളിപ്പോൾ കണ്ട ഒരു ലീവറാണ്. ഇത് ഫൽക്രമാണ്. ഇനി ഫൽക്രം ഓക്കെ. ഇവിടെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആണെന്ന് വെച്ചോ, ഇവിടെ എഫർട്ട് ആണെന്ന് വെച്ചോ. ഇനി ഈ റെസിസ്റ്റൻസ് തൊട്ട് ഫൽക്രം വരെയുള്ള ഈ ദൂരം കണ്ടോ നിങ്ങൾ? ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം, ഇവിടെ ഒരു വെർട്ടിക്കൽ ലൈൻ വരയ്ക്കാം. ഇത് ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ റെസിസ്റ്റൻസ് ആം എന്ന് പറയും. എന്താ പറയുക? റെസിസ്റ്റൻസ് ആം. റെസിസ്റ്റൻസ് തൊട്ട് ഫൽക്രം വരെയുള്ള പെർപെൻഡിക്കുലർ ഡിസ്റ്റൻസിനെ പറയുന്ന പേരാണ് റെസിസ്റ്റൻസ് ആം. എഫർട്ട് തൊട്ട് ഫൽക്രം വരെയുള്ള ഈ പെർപെൻഡിക്കുലർ ദൂരമില്ലേ, ഇപ്പം ഇത് രണ്ടും തമ്മിലുള്ള ദൂരത്തിനെ എഫർട്ട് ആം എന്ന് പറയും. What is effort arm? What is resistance arm? Just പറയുക, the distance between resistance and fulcrum is known as resistance arm. Distance between effort and fulcrum is known as effort arm. ഇനി ഞാൻ ഈ ലീവറിൻ്റെ മെക്കാനിക്കൽ അഡ്വാൻറ്റേജ് കാണാൻ ഒരു ഇക്വേഷൻ കൂടെ ഉണ്ട്. അതാണ് എഫർട്ട് ആം ബൈ റെസിസ്റ്റൻസ് ആം. തിരിഞ്ഞു പോരുത്. So what is the next equation? Effort arm by resistance arm. So how many equations are there to calculate a mechanical advantage of a lever? 2. What is the first one? Resistance by effort. What is the second equation? Effort arm by resistance arm. So LHS same. So RHS equated. So resistance by effort is equal to effort arm by resistance arm. Am I right? Then you cross it. So you are getting resistance into resistance arm is equal to effort into effort arm. This equation is applicable to any lever. Okay, this is known by the name. This is known as the principle of a lever. So for any lever, this equation is applicable. So effort into effort arm will be equal to resistance into resistance arm for any lever. This is known as the principle of a lever. എന്തെങ്കിലും പ്രയാസം തോന്നിയോ? So we were explaining the principle of a lever. അപ്പോൾ ലീവറിൻ്റെ പ്രിൻസിപ്പിൾ ആണ്. So what is the equation to calculate? So before that, see, you consider a lever. So this point is called what? Fulcrum. Then here you are exerting a force, it is a resistance. Here another force, so effort. This distance is called resistance arm. Am I right? Ni parayilla. This distance is called effort arm. Okay. Then tell me, say while using a lever we get some advantage, we call it mechanical advantage. So what is the equation to calculate mechanical advantage? Mechanical advantage of a lever is equal to resistance by effort. First equation. Then what is the next equation? Mechanical advantage is equal to effort arm by resistance arm. So you are getting two equations to calculate mechanical advantage. LHS same, so RHS should be equal. So resistance by effort is equal to effort arm by resistance arm. Okay, resistance arm. You cross it, you will get resistance into resistance arm is equal to effort into effort arm. This equation is applicable for any lever. This is known by the name principle of a lever. So tell me the principle of a lever. Effort into effort arm is equal to resistance into resistance arm. This equation is applicable for any lever. This equation is known as the principle of a lever. So tell me, see, while using a lever we get some advantage. So that advantage is known by the name mechanical advantage. What is the first equation to calculate mechanical advantage? Mechanical advantage is equal to resistance by effort. What is the next equation? Mechanical advantage is equal to effort arm by resistance arm.
So LHS same, so RHS can be equated on cross multiplication. You are getting resistance into resistance arm is equal to effort into effort arm. This equation is applicable to any lever. This is known as the principle of a lever. ഇനി പറയണോ? നമുക്ക് ഇനി അടുത്തേക്ക് പോകൂടെ. നെക്സ്റ്റ് നമ്മൾ പഠിക്കാൻ പോകുന്ന ഒരു സാധനമാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. നല്ലൊരു സംഭവമാണ് കേട്ടോ. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി കേട്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ, സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു ബോഡി എടുക്കുക. ഇതാ ഇതൊരു ബോഡിയാണ്. ഓക്കെ, ഈ ബോഡിയെ ഞാനിപ്പോൾ തന്നെ ഈ ഒരു പോയിന്റിൽ ഇതുപോലെ പിവോട്ട് ചെയ്ത് നിർത്തി. അനങ്ങാതെ ബോഡി നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ബോഡി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ നമുക്ക് തന്നെ ഒരു സാധനത്തിന് ഇപ്പോൾ ഒരു സാധനത്തിന് ഇങ്ങനെ ബാലൻസ് ചെയ്തൊക്കെ നിർത്തിക്കൂടെ? അപ്പോൾ അതുപോലെ ബാലൻസ് ചെയ്ത് നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി റസ്റ്റിലാണ്, അനങ്ങുന്നില്ല. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ ബോഡി റസ്റ്റിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി റസ്റ്റിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഇല്ല. എന്തില്ല? ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷൻ ഇല്ല. ഓക്കെ, ഇനി അതുപോലെ ഈ ബോഡി അനങ്ങാതെ നിൽക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഇല്ല. റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ രണ്ട് മോഷനും ഈ ബോഡി കാണിക്കുന്നില്ല. ഏത് പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുന്നത്? ഈ പർട്ടിക്കുലർ പോയിന്റിനെ, പി എന്ന് പറയുന്ന ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബോഡി ഇവിടെ നിൽക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റിനെ ഞാൻ വിളിക്കുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഒരു പോയിന്റ് ആണ്. ആ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. എന്തായിരിക്കും? നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് 0 ആയിരിക്കും. ആണല്ലോ. അപ്പം നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ആ ബോഡിക്ക് എന്തില്ല എന്നാണ്? റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇല്ലെന്നാണ്. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇല്ല. അപ്പോൾ ടോർക്ക് ഇല്ലാത്ത ബോഡി, അപ്പോൾ ഈ ബോഡി കറങ്ങത്തില്ല. അപ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് റൊട്ടേഷണൽ മോഷൻ ഇല്ല. ഇനി ഈ ബോഡി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നു. അപ്പോൾ ഇതിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും ഇല്ല. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഈ ബോഡിയെ നിർത്തുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതിന് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനും ഇല്ല, റൊട്ടേഷണൽ മോഷനും ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പോയിന്റിനെ, ഈ ബോഡിയുടെ എന്തെന്ന് പറയാം? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറയാം. അപ്പോൾ എന്താണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ? ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് ഈസ് 0. So it is a point with respect to which the net gravitational torque of the body is 0. So the body is in rotational equilibrium. Also the body is in translational equilibrium with respect to that point. That point is known by the name center of gravity. അപ്പോൾ നമ്മളൊരു ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ അതിനെ ഇതേമാതിരി ബാലൻസ് ചെയ്ത് നമുക്ക് നിർത്താൻ പറ്റും. നിർത്തി കഴിഞ്ഞാൽ ആ ബോഡി അനങ്ങാതെ അവിടെ നിൽക്കും. അപ്പോൾ ഈ ബോഡിക്ക് ട്രാൻസ്ലേഷണൽ മോഷനോ റൊട്ടേഷണൽ മോഷനോ ഇല്ല. ഈ സമയത്ത് ഈ പോയിന്റിനെ നമുക്ക് വിളിക്കാൻ പറ്റുന്ന പേരാണ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. സോ വാട്ട് ഈസ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി? Center of gravity is a point with respect to which the net gravitational torque is 0. The body is in translational and rotational equilibrium with respect to that point. That point is known by the name center of gravity. ഇനി നമ്മൾ ഓർത്തിരിക്കാനുള്ളത്, ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി അതിൻ്റെ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനിലേക്ക് കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ആണ്. എങ്ങോട്ട് കൊണ്ടുവരാൻ? ലോവസ്റ്റ് ആയിട്ടുള്ള ഒരു പൊസിഷനിലേക്ക് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ കൊണ്ടുവരാനുള്ള ഒരു ടെൻഡൻസി ഏതൊരു സിസ്റ്റത്തിനും കാണും. എന്നാലേ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടൂ. ഒരു സിസ്റ്റം സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ, ഒരു സിസ്റ്റത്തിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടണമെങ്കിൽ അതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഏറ്റവും താഴെ കൊണ്ടുവരണം. അപ്പോൾ ഇത് ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പോൾ എവരി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്നാണ്. ഓക്കെ, ഇപ്പോൾ ഇത്രയൊക്കെ ഏകദേശം മനസ്സിലായെന്ന് തോന്നുന്നു. സോ വാട്ട് ഡു യു മീൻ ബൈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി? ഇറ്റ് ഈസ് എ പോയിന്റ് വിത്ത് റെസ്പെക്ട് ടു വിച്ച് ദ നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് ഈസ് 0. So the body is in translational equilibrium as well as in rotational equilibrium with respect to center of gravity. Okay, then every system has a tendency to bring the center of gravity to the lowest position to attain stability. Okay, ഇനി നമുക്ക് ഇതിൻ്റെ ബാലൻസ് ഭാഗങ്ങൾ പറയാം. ഒരു പ്രയാസമുള്ള സംഗതിയല്ല. ഇതാ എടോ, ഞാനിവിടെ ഒരു ബോഡി എടുക്കുന്നു. കണ്ടോ, ഇതുപോലത്തെ ഒരു ബോഡി എടുത്തു. സോ ഇതിനെ ഞാൻ ഇതുപോലെ ഒരു പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്ത് ഞാൻ ഇവിടെ നിർത്തിയിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഈ പോയിന്റിനെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്നാണ് പറയുക. എന്താ പറയുക? ഇനി അടുത്ത ഈ പോയിന്റ് തന്നെയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ ഒറിജിൻ എന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പം ഞാൻ ഈ പോയിന്റിനെ തന്നെ ഒറിജിനായിട്ടും ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്യുന്നു. ഈ ബോഡിയിലുള്ള 2-3 പാർട്ടിക്കിൾസ് ഞാൻ മാർക്ക് ചെയ്യാം. ഇതാ ഇവിടെ ഒരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. കണ്ടോ, ഇത് ഇവിടെ വേറൊരു പാർട്ടിക്കിൾ ഉണ്ട്. ഇവിടെ 3 പാർട്ടിക്കിൾസിനെ ഞാൻ കൺസിഡർ ചെയ്തു. കുഴപ്പമില്ലല്ലോ. ഈ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെ മാസാണ് M1, ഇതിൻ്റെ മാസാണ് M2, ഇതിൻ്റെ മാസാണ് M3. ഓക്കെ, ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് mg ആണ്, അതായത് M3g ആണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് എത്രയാ? M2g ആണ്. ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എന്ന് പറയുന്നത് M1g ആണ്. ഇത് മനസ്സിലാവാത്തവരാരെങ്കിലും ഉണ്ടോ?
അപ്പോൾ ഈ 3 പാർട്ടിക്കിളാണ് ഞാനിപ്പോൾ കൺസിഡർ ചെയ്തിരിക്കുന്നത്. n പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. ഇപ്പോൾ ഈ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിനും വെയിറ്റ് ഉണ്ട്. വെയിറ്റ് താഴോട്ടാണ് ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിൻ്റെയും വെയിറ്റ് എഴുതിയിരിക്കുന്നു. ഇനി ഈ ഒറിജിനിൽ നിന്ന് ആദ്യത്തെ പാർട്ടിക്കിളിലേക്കുള്ള ഈ ഡിസ്റ്റൻസ് നമുക്ക് r1 എന്ന് വിളിക്കാം. രണ്ടാമത്തേലേക്കുള്ള ഡിസ്റ്റൻസ് r2 എന്ന് വിളിക്കാം. മൂന്നാമത്തേലേക്കുള്ളത് r3 എന്നും വിളിക്കാം. അപ്പോൾ 3ലേക്കും ഉള്ള ഡിസ്റ്റൻസും ഞാൻ എഴുതി. ഇനി ഞാൻ ടോർക്കിൻ്റെ ആൻസറാണ് നിങ്ങൾ ചോദിക്കുന്നത്. ടോർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ പറഞ്ഞ മക്കളെ r ക്രോസ് എഫ് എന്നാണ്. ടോർക്ക് എന്ന് പറഞ്ഞാൽ r ക്രോസ് എഫ് എന്നാണ് അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ആറിനും എഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണെങ്കിൽ ടോർക്കിൻ്റെ ആൻസർ എത്ര വരും? ടോർക്ക് ഈസ് ഈക്വൽ ടു RF sin 90. അപ്പോൾ RF എന്ന് വരൂലേ. അപ്പോൾ എപ്പോഴാണ് ഇഫ് തീറ്റ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 90, തീറ്റ 90 ആകുമ്പോഴത്തേക്ക് ടോർക്കിൻ്റെ ആൻസർ എന്ത് വരും? RF എന്ന് വരും. ഇനി ഇവിടെ നോക്കണം, ഈ M1G എന്ന് പറയുന്നത് ഒരു ഫോഴ്സ് അല്ലേ. അപ്പോൾ M1G ഒരു ഫോഴ്സ് ആണ്. അതിലേക്കുള്ള പൊസിഷൻ വെക്ടർ അല്ലേ R1 എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പോൾ ഇത് R1, ഇത് F. അപ്പോൾ ഇത് രണ്ടിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണ്. അപ്പോൾ ഈ ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക്, ഇവിടെ ഈ ഫോഴ്സ് കാരണം ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് RF അല്ലേ. അതായത് R1 M1G അല്ലേ. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ടോർക്ക് കാണാനുള്ള ഇക്വേഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ R ക്രോസ് എഫ് എന്നാണ്. ഇവിടെ ആറിനും എഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90 ആണെങ്കിൽ R ക്രോസ് എഫ് എന്തായിട്ട് മാറും? RF sin 90 ആയിട്ട് മാറും. അതായത് RF ആയിട്ട് മാറും. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഈ M1G എന്ന് പറയുന്നത് എഫ് അല്ലേ. ഇനി ഇത് R അല്ലേ. അപ്പോൾ ആറിനും എഫിനും ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90 അല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോർക്ക് എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? R1 ഇൻറ്റു എഫ് എന്നല്ലേ. R1 എഫ് എന്നല്ലേ. അതായത് R1 M1G എന്നല്ലേ. അപ്പോൾ ഇവിടെ ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ള ടോർക്ക് എന്താണ്? R1 M1G. അതുപോലെ ഇതാണ് R2, ഇതാണ് എഫ്. അപ്പോൾ ഇടയ്ക്കുള്ള ആംഗിൾ 90. അപ്പോൾ അവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്താണ്? R2 M2G എന്നാണ്. ഇവിടെ ഉണ്ടാകുന്ന ടോർക്ക് എന്താണ്? R3 M3G എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഈ ഓരോ കേസിലുണ്ടായ ടോർക്കാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ ഈ ബോഡി എന്ത് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്? ഈ ഫോഴ്സ് ഇങ്ങനെ ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇനി ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഇങ്ങനെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉള്ളതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി ഇങ്ങനെ റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ശരിയല്ലേ? അപ്പോൾ എന്താണ് റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യാത്തത്? അപ്പുറത്തൊക്കെ പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ അവർ കാരണമുള്ള ടോർക്ക് ഓപ്പോസിറ്റ് ഡയറക്ഷനിൽ വരുന്നു. അപ്പോൾ നെറ്റ് ടോർക്ക് എത്രയാവും? 0 ആവുന്നതുകൊണ്ടാണ് മര്യാദയ്ക്ക് ഈ ബോഡി നിൽക്കുന്നത്. മനസ്സിലാവാത്തവർക്ക് വേണ്ടി ഒന്നും കൂടെ, ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് ഉണ്ട്, അത് കാരണം ബോഡി ഇങ്ങനെ കറങ്ങാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. ഇവിടെ ഒരു ഫോഴ്സ് കിട്ടിയത് കാരണം അവിടെ ഈ ബോഡിക്ക് ടേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ ബോഡിക്ക് ടേണിംഗ് എഫക്റ്റ് ഉണ്ടാവാൻ ചാൻസ് ഉള്ളത് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അതുപോലെ അപ്പോൾ നമ്മൾ ഇങ്ങനെ ടേൺ ചെയ്യാത്ത എന്ത് എന്ന് നമുക്ക് ചിന്ത തോന്നും. അങ്ങനെ ചിന്ത വരേണ്ട കാര്യമില്ല. കാരണം ഇവിടെയും പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ട്. അപ്പോൾ അതിനൊക്കെ വെയിറ്റ് ഇങ്ങോട്ടാണ്. അപ്പോൾ ഫോഴ്സുകൾ ഇങ്ങോട്ടായതുകൊണ്ട് ഇവിടുത്തെ ടേണിംഗ് എഫക്റ്റ് അങ്ങോട്ട് വരും. അപ്പോൾ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ടോർക്ക് എത്ര വരും? 0 വരും. അതുകൊണ്ട് ഈ ബോഡി മര്യാദക്കാരനായിട്ട് ഡിസിപ്ലിൻഡ് ആയിട്ട് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്ത് റെസ്റ്റിൽ നിൽക്കുന്നു എന്നേ ഉള്ളൂ. അപ്പോൾ എനിക്ക് ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ടോർക്ക് വേണം. ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ടോർക്ക് എത്രയാ? നെറ്റ് ഗ്രാവിറ്റേഷണൽ ടോർക്ക് എത്രയാ? 0. എന്താണ്? സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ ബേസ് ചെയ്തിട്ടുള്ള നെറ്റ് ടോർക്ക് എത്രയാ? 0 ആണ്. എന്താ? ബോഡി അനങ്ങുന്നില്ലല്ലോ, ബോഡി റൊട്ടേറ്റ് ചെയ്യുന്നില്ലല്ലോ. അപ്പൊ നെറ്റ് ടോർക്ക് എത്രയാണ്? 0. അപ്പൊ ഇവിടുത്തെ നെറ്റ് ടോർക്ക് എങ്ങനെ കാണും? എല്ലാ ടോർക്കുകളും കൂടെ ആഡ് ചെയ്യുക. ആഡ് ചെയ്തേ പറ. R1 M1G പ്ലസ് R2 M2G പ്ലസ് എക്സെട്ര എന്ന് കിട്ടാ പോരെ. അപ്പോൾ ഇതാണ് എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ കൂടെ n പാർട്ടിക്കിൾസിൻ്റെ എഴുതണം. അപ്പോൾ ഇതെല്ലാം കൂടെ ആഡ് ചെയ്താൽ കിട്ടുന്ന ആൻസർ എത്ര വരും? 0 എന്ന് വരും. ഇനി ഇതിനെ നമുക്ക് വേറെ ഏതെങ്കിലും രീതിയിൽ എഴുതാൻ പറ്റുമോ? നമുക്ക് എഴുതാൻ പറ്റും. സിഗ്മ RI MIG എന്ന് എഴുതാം. എന്തെഴുതാം? സിഗ്മ RI MIG. ഇവിടുത്തെ I എന്ന് പറയുന്നത് എന്താണ്? 1 തൊട്ട് n വരെ ആവാം. I എന്ന് പറയുന്നത് 1 തൊട്ട് n വരെ ആവാം, നമുക്കറിയാം. ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതാം. സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? സം എന്നാണ്. അപ്പോൾ ഇവിടെ സം ഓഫ് RI MIG എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? R1 M1G പ്ലസ് R2 M2G പ്ലസ് R3 M3G പ്ലസ് അങ്ങനെ എത്ര വരെ? n വരെ. അപ്പോൾ ഈ എഴുതിയ സ്റ്റെപ്പ് മനസ്സിലായല്ലോ. ഈ സ്റ്റെപ്പിനെ നോക്കൂ. ഈ സ്റ്റെപ്പിൽ വേറെ എന്തെങ്കിലും മോഡിഫിക്കേഷൻ വരുത്താൻ നിങ്ങൾക്ക് തോന്നുന്നുണ്ടോ? ഇതാണ്ട് ഇവിടെ ഇവിടെ എഴുതിയിരിക്കുന്നത് സിഗ്മ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ സമ്മേഷൻ അല്ലേ മക്കളെ? സമ്മേഷൻ വേറെ രീതിയിൽ എഴുതാം. ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതിക്കൂടെ? അപ്പൊ ഇതിനെ ഒരു ഇന്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതാം. കാരണം ഇന്റഗ്രേഷൻ ഈസ് എ സമ്മേഷൻ പ്രോസസ്. ഒരു ചെറിയ ഏരിയ ഉണ്ടെങ്കിൽ വലിയ ഏരിയ ആക്കാൻ ഉപയോഗിക്കുന്ന പരിപാടിയാണ് ഇന്റഗ്രേഷൻ എന്ന് പറയുന്നത്. അപ്പൊ അതുപോലെ ഈ സാധനത്തിന് ഇതൊരു സമ്മേഷൻ ആണ്. അതിന് ഇന്റഗ്രേഷൻ മോഡൽ നമ്മൾ എഴുതിയാൽ എങ്ങനെ എഴുതും? ഇവിടെ നോക്കൂ, ഇന്റഗ്രൽ എങ്ങനെ എഴുതും? R നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ദിവസം എഴുതിയത് ഓർമ്മയിൽ കാണും. DMG ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് വേണമെങ്കിലും ഇതിനെ എഴുതാം. അപ്പം ഞാൻ രണ്ട് രീതിയിൽ കണ്ടീഷൻ എഴുതി.
ഇതൊരു കണ്ടീഷൻ ആണല്ലോ. ഇനി ഇന്റഗ്രേഷൻ എഴുതുമ്പോഴത്തേക്കും നമ്മൾ കോൺസ്റ്റന്റിനെ എടുത്ത് പുറത്ത് വയ്ക്കും. അപ്പോൾ ജി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് ഞാൻ എഴുതും ആണല്ലോ. അപ്പൊ ഇങ്ങനെ എനിക്ക് ഇന്നൊരു കണ്ടീഷൻ എഴുതാം. ഇതേ സംഭവം തന്നെയല്ലേ ഇത്. അപ്പൊ അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അതിൽ നിന്നും ജി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചിട്ട് സിഗ്മ പറയൂ ഐ ഈസ് ഈക്വൽ ടു 1 to n mi RIMI എന്ന് എഴുതാം. എന്തെന്ന് എഴുതാം? RIMI ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് എഴുതിക്കൂടെ? അപ്പൊ ഇത് രണ്ടും ഒന്നാണ്. ഇനി ഞാനിവിടെ ജി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചത് എന്തുകൊണ്ടാണ് ജി പുറത്ത് വെച്ചത്? ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയതുകൊണ്ടാണ് ജി എടുത്ത് പുറത്ത് വെച്ചത് ആണല്ലോ. ഇനി ഇവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സ് മൾട്ടിപ്ലൈ ചെയ്താൽ ആൻസർ 0 എന്നാണ് എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്ന രണ്ട് സ്റ്റെപ്പും ഒരേ സ്റ്റെപ്പുകൾ തന്നെയാണ്. ഒന്ന് ഇൻ്റഗ്രേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി, ഒന്ന് സമ്മേഷൻ ആയിട്ട് എഴുതി. രണ്ടും ഒരേ കാര്യം തന്നെയാണ്. ഇനി എന്തുകൊണ്ട് ഇവിടെ ജി പുറത്തു വെച്ചു എന്നുള്ള ക്വസ്റ്റിൻ്റെ ആൻസർ എന്താണ്? ജി ഒരു കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. ഇനി നമ്മളിവിടെ രണ്ട് നമ്പേഴ്സിനെ ഇൻറ്റു ചെയ്താൽ ആൻസർ 0 വരണമെങ്കിൽ ഇതിലേതെങ്കിലും ഒരു നമ്പർ 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഒന്നുകിൽ ജി 0 ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ജി 0 ആയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ കറക്റ്റ് ആവും ആണല്ലോ. അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം 0 ആണ്. അപ്പോൾ ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം 0 ആവണം അല്ലേ? അപ്പോൾ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ ആവണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ജി 0 ആവണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം 0 ആവണം. അപ്പം ഞാൻ ഇവിടുന്ന് മനസ്സിലാക്കിയ കാര്യങ്ങൾ ഞാൻ പറയുകയാണ്. എന്താണ്? ജി 0 ആയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ. ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം 0 ആയാൽ ഈ കണ്ടീഷൻ ഓക്കെ. ഈ കണ്ടീഷൻ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ടോർക്ക് 0 ആയിട്ടുള്ള കണ്ടീഷൻ. അപ്പൊ ടോർക്ക് 0 ആയിട്ട് നിൽക്കണമെങ്കിൽ ഒന്നുകിൽ ജി 0 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം 0 ആയിരിക്കണം എന്നാണ് ഞാൻ എഴുതിയിരിക്കുന്നത്. അതായത് ഒരു ബോഡിയെ നിങ്ങൾക്ക് ഇതുപോലെ നിർത്തണമെങ്കിൽ ആ സ്ഥലത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ 0 ആണെങ്കിൽ അങ്ങനെ നിർത്താം. പിന്നെ ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം 0 ആണെങ്കിലും നിർത്താം. അതായത് നമ്മളിപ്പോൾ പഠിച്ച സാധനം എവിടെയോ പരിചയമുള്ള സാധനമാണല്ലോ. ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം ഈസ് ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എന്താണ്? ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം ഈക്വൽ ടു 0 നമ്മൾ കഴിഞ്ഞ ഇതിൽ പറഞ്ഞതാണ്. എന്താണ് ഇന്റഗ്രൽ ആർ ഡി എം ഈക്വൽ ടു 0 എന്ന് പറഞ്ഞാൽ കണ്ടീഷൻ ഫോർ എന്താണ്? സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒറിജിനിൽ കയറി ഇരുന്നാലുള്ള കണ്ടീഷനിലല്ലേ? അപ്പൊ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒറിജിനിൽ ഇരിക്കുകയാണെങ്കിൽ ഈ കണ്ടീഷൻ എഴുതാം എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. ആ കണ്ടീഷൻ ഇവിടെ കിട്ടിയിരിക്കുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഈ ഇരിക്കുന്ന ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒറിജിനിലാണ് എന്നാണ് അർത്ഥം. എന്താണ്? സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ഒറിജിനിലാണ്. ഇതല്ലേ നിങ്ങളുടെ ഒറിജിൻ? ആ ഒറിജിനിൽ തന്നെയാണ് ഈ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും. കണ്ടല്ലോ. അപ്പോൾ ഈ ബോഡിയിൽ നമ്മൾ സ്റ്റാർട്ട് ചെയ്തപ്പോൾ പറഞ്ഞു ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഒറിജിൻ. ഈ പോയിന്റിനെ ബേസ് ചെയ്താണ് ബോഡി മിണ്ടാതിരിക്കുന്നത്. ഈ പോയിന്റ് ആണ് ഇതിന്റെ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. ഇപ്പൊ നമ്മൾ കണ്ടെത്തി ഈ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും ഇവിടെ തന്നെയാണ്. അതായത് ഈ ഞാൻ നിർത്തിയിരിക്കുന്ന ഈ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒറിജിനലാണ്. അതായത് ഈ ബോഡിയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആണ്. സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരു ബോഡിയുടേത് ഒരേ പോയിന്റ് വരണമെങ്കിൽ രണ്ട് കണ്ടീഷൻസ്. ഒന്നുകിൽ ജി 0 ആയിരിക്കണം, അല്ലെങ്കിൽ ജി കോൺസ്റ്റന്റ് ആയിരിക്കണം. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതെല്ലാം ഇവിടെ ഒപ്പിച്ചെടുത്തതാണ്. അപ്പോൾ ജി ഒരു ബോഡിയെ ഞാൻ എടുത്താൽ ആ ബോഡിയിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനും കിട്ടുന്ന ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഞാനിപ്പോൾ എൻ്റെ ഈ പേന എടുത്തു. ഈ പേന എടുത്താൽ ഇതിനകത്ത് ഇൻഫിനിറ്റ് നമ്പർ ഓഫ് പാർട്ടിക്കിൾസ് ഉണ്ടാവും. ഇതിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിളിനും കിട്ടുന്ന ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിൽ ഈ പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. ഇനി അടുത്തെന്താണ്? ജി 0 ഉള്ള സ്ഥലത്ത് അതായത് ഗ്രാവിറ്റി ഫ്രീ റീജിയനിൽ ഞാൻ പോയാൽ, ഈ പേനയും കൊണ്ട് പോയാൽ ഈ പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പൊ ഞാൻ രണ്ട് കാര്യങ്ങൾ പറഞ്ഞു. എവിടെയൊക്കെയാണ് ഇപ്പൊ ഈ ഒരു പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം പോയിന്റ് ആണോ എന്നാണ് എൻ്റെ സംശയം. നമ്മൾ നിൽക്കുന്ന ഈ ക്ലാസ് റൂമിൽ എന്താണ് ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ല എങ്കിൽ ഈ പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അതുപോലെ ഈ പേനയിലെ എല്ലാ പാർട്ടിക്കിൾസിനും കിട്ടുന്ന ജിയുടെ വാല്യൂ സെയിം ആണെങ്കിൽ, ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണെങ്കിലും എന്താണ് ഈ പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വിൽ ബി ദ സെയിം പോയിന്റ് in gravity free region or if g is a constant എന്നാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. എന്താണ്? center of gravity and the center of mass will be the same points for a body if g is 0
or if G is constant. That is, in gravity free region, center of mass and center of gravity will be the same points. Or for a small body, this pen is a small body. For all particles, the value of G will be constant. So this pen, center of mass and the center of gravity will be the same. ഇതാണ് ഞാൻ പറഞ്ഞത്. അടിപൊളിയല്ലേ? അപ്പോൾ നമ്മുടെ ഈ പേന എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ് എന്ന് പറയുന്നത് നമ്മുടെ ഈ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേടെ? അപ്പം നമ്മുടെ ക്ലാസ്സിനകത്ത് ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് ആണ്. അപ്പം ഞാൻ എടുത്തു വെച്ചിരിക്കുന്ന ഒരു കുഞ്ഞു ബോഡിയാണ്. ഈ ബോഡിയിലെ എല്ലാ പോയിന്റിനും കിട്ടുന്ന ജിയുടെ വാല്യൂ കോൺസ്റ്റന്റ് അല്ലേ? അപ്പോൾ ഒരു സംശയം വേണ്ട, ഈ പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. മനസ്സിലായോ? ഇനി അടുത്ത, ഞാൻ ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത ഒരു സ്ഥലത്തേക്ക് ഈ പേനയും കൊണ്ട് പോവുകയാണ്. ഗ്രാവിറ്റി ഇല്ലാത്ത സ്ഥലത്തേക്ക് പേനയും കൊണ്ട് പോയാൽ ഈ പേനയുടെ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും ഒരേ പോയിന്റ് തന്നെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ രണ്ട് കാര്യങ്ങളാണ് ഞാനിവിടെ പറഞ്ഞത്. മനസ്സിലായി കാണുമല്ലോ? അപ്പോൾ എന്തൊക്കെയാണ്? ഇനി ഞാൻ ഒരു വലിയ ബോഡി എടുത്തു. ഒരു വലിയ ബോഡി എന്ന് പറഞ്ഞാൽ എനിക്കൊരു 7,000 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ള ഒരു ബോഡി എടുത്തു. ഭയങ്കര വലിയൊരു ബോഡി. ഓക്കെ, 7,000 കിലോമീറ്റർ നീളമുള്ളൊരു ബോഡി. ഈ ബോഡി എടുത്തു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ ബോഡി ഇത്രയും നീളത്തിൽ കിടക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഇത്രയും നീളത്തിൽ കിടക്കുന്ന ബോഡിയിലെ ഓരോ സ്ഥലത്തും ഈ ബോഡിയുടെ ഓരോ സ്ഥലങ്ങളും ഓരോ രാജ്യത്തായിരിക്കും. ആണല്ലോ? അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ അവിടുത്തെ ഈ ഓരോ പാർട്ടിക്കിളിന് കിട്ടുന്ന ജിയുടെ വാല്യൂ സെയിം അല്ല. അങ്ങനെയാണെങ്കിൽ ആ തടിയൻ ബോഡിയുടെ കേസിൽ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം പോയിന്റ് അല്ല. അപ്പോൾ സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം പോയിന്റ് വരണമെങ്കിൽ അതൊരു ചെറിയ ബോഡി ആയിരിക്കണം. ഫോർ ആൻ എക്സ്റ്റെൻഡഡ് ബോഡി, ദ വാല്യൂ ഓഫ് ജി ഈസ് നോട്ട് എ കോൺസ്റ്റന്റ് ഫോർ ഓൾ പാർട്ടിക്കിൾസ്. സോ സെന്റർ ഓഫ് മാസ് ആൻഡ് ദ സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി വിൽ നോട്ട് ബി coinciding. So listen properly. See, for a small body, see, G is constant for all particles. So in that case, for that body, center of mass and center of gravity will be the same points. For an extended body, different masses will get different G values. Am I right? So for such a case, center of mass and the center of gravity will not coincide. അപ്പോൾ ഏകദേശം ഒരു ഐഡിയ ഉണ്ടായോ? അപ്പോൾ ഞാൻ സ്റ്റാർട്ടിങ് തൊട്ട് ഒന്നുകൂടെ പറയാം. So I am erasing everything. Listen properly. So we are discussing the term center of gravity. What is it? Center of gravity. So I am considering a body here. Listen properly. I am considering a body here. It is made of n particles. Then I am pivoting the body like this. Okay. Now see, pivoting about this point O. No problem. Then this O can be considered as origin. Shall I? So this O can be considered as origin, and see, this body is at a rest now. So your body is at a rest. So at a rest means your body has no translational motion. So your body has no translational motion. Am I right? Your body is perfectly at a rest. So it is not rotating about this point. So it has no rotational motion. Okay, your body has no translational motion, it has no rotational motion. So your body is in equilibrium. Am I right? Your body is in equilibrium. It has no translational motion, it has no rotational motion. See, with respect to the point O, no translational motion. So net force acting will be 0. With respect to the point O, no rotational motion. So net torque will be 0. So this point can be called by the name center of gravity. So what do you mean by center of gravity? Center of gravity is a point with respect to which the net gravitational torque of the body will be 0. Center of gravity is a point with respect to which the net gravitational torque is 0. The body is in rotational and translational equilibrium with respect to that point. That point is known by the name center of gravity. Now, for this body, I am considering some particles of masses m1, m2 like that. Am I right? The weight of this particle is m1g downwards. The weight of this particle is m2g downwards. Okay. From this origin, I can draw position vectors. This will be r1. Then from this I am drawing, it is r2. Okay. Then what is the equation to calculate the torque? Torque is equal to r cross f. This we know. Then if the angle between r and f is 90, so this becomes r of sin 90. So if theta is equal to 90, the value of torque will be what?
R of sine 90. It is R of. Am I right? See, listen properly. This is M on G. M on G is force. Then this is R. So angle between these two is 90. So what is the torque developed here? It is R of. That is R1 M on G. Am I right? So torque developed due to this force will be like this. Am I right? Then what will be the torque developed due to this force? See, this is R2, this is M2G. So R2 into M2G. So the torque developed will be like this. Am I right? See, then see, torque is developing here. Then why your body is not rotating? Because some particles are staying at this side also. They will have weight. The weight will be downwards. So they are creating torque in the opposite direction. So the net torque cancel and the body is in equilibrium, rotational equilibrium. Am I right? So listen, what is the torque developed by this particle? R1 M1G. Torque developed by this particle R2 M2G. Like that, so many particles are there. What is the net torque? What is the net torque developed? 0. This we know because your body is not rotating. So what is the answer of net torque? Net torque is equal to R1 M1G plus R2 M2G plus etc. Am I right? Then this is a net torque. So its answer is 0. This can be written as sigma, say RIMIG, okay, is equal to 0. Am I right? Then I is equal to 1 to n. Then the same can be written in another way as integral. RDMG equal to 0. So both are same. Am I right? Then for integration, constant should be taken out. See, this G can be taken out. Then we write integral RDM. G into RDM equal to 0. So the same can be written in another way as you take G out. Then sigma RIMI equal to 0. Am I right? So both these conditions are the same. Both these conditions are same. Why you took G out? Because G is a constant. So G was taken out because it was a constant. So G is a constant. Am I right? Then you see the step. You are multiplying two numbers. Answer equal to 0. So definitely one number should be 0. So G can be 0. G can be 0 or integral RDM equal to 0. Integral RDM equal to 0. These are the ideas we get here. So G is a constant, G is 0, integral RDM equal to 0. So we were writing the condition of this body. Am I right? At the end, what is the step we got? Integral RDM equal to 0 is the step we got. This is a familiar step to you. What is it? It is a condition for center of mass to be at origin. So it is a condition for center of mass to be at origin. Integral RDM equal to 0 is a condition for center of mass to be at origin. See here, see for this body, definitely center of mass will be at origin. So this is origin. So center of mass also will be there. Am I right? See, already in the beginning I told you this is a point with respect to which your body is at rest. So this point is known by the name center of gravity. So for my body, center of gravity and the center of mass are same. For this body, center of mass and the center of gravity are same. It is a result I got. See, for my body, center of mass and the center of gravity are same. ആണല്ലോ. അപ്പോൾ ഏത് ബോഡിക്കാണ് സെന്റർ ഓഫ് മാസും സെന്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയും സെയിം ആയിട്ട് നിൽക്കുന്നത്? സോ ഇഫ് G is a constant, center of mass and the center of gravity will be the same. Then next, if G is 0, then center of mass and the center of gravity will be same. That means if you take a small body, for all particles G will be the same. Okay, if G is a constant, then for that body, center of mass and the center of gravity will be the same point. Then if G is 0 means in gravity free region, you take this body. For this body, center of mass and the center of gravity will be the same point. So for say I am giving you a body. So I am giving you a body and I am telling that see, it's the center of gravity and the center of mass are same. So what do you understand?
then you understand. So this may be a gravity-free region. If this is a gravity-free region, sure, center of mass and the center of gravity will be the same. Then what is the next one? If if G is constant, for all particles of this body, then also center of mass and the center of gravity will be the same points. Okay, so center of mass and the center of gravity will be the same points in gravity free region, or when G is a constant for all particles of the body. Am I right? Then see, what is the next point I said? See, every system has a tendency to bring the center of gravity to the lowest position to attain stability. ഏകദേശം ഐഡിയ ആയല്ലോ. ഇനി നിങ്ങളുടെ സഹായത്താൽ ഞാൻ ഒന്നും കൂടെ പറയും. സോ പെട്ടെന്ന് എനിക്ക് പറഞ്ഞു തരണം. Erasing everything. So we are discussing the term center of gravity. So what do you mean by center of gravity? See, center of gravity, this is a body, okay? Then it is pivoted like this, okay? Pivoted like this. This is the origin, okay? Then with respect to this point, see, you consider a body. So I am saying some stories. See, consider a body. Once there lived a body, very big body, okay? See, very big body, not very big. So our sized body. So we have a body here. So it is resting about this point. See, it is at rest. Your body is at rest with respect to this point. Your body is not rotating, so it has no rotational motion. So it has no rotational motion, okay? Then your body is at rest, so it has no translational motion. Am I right? So your body has no translational motion, no rotational motion. So your body is in what? Equilibrium, okay? Then what is the next thing I said? See, you consider one particle here, okay? So this is a first particle, M1. Then its weight is M1G, no problem. Then next particle, M2, its weight is M2G, no problem. Then see, one more thing I said. So with respect to point O, your body is at rest. Okay, this point is known by the name center of gravity. So at origin, your center of gravity is kept now. Okay, so listen, start from the beginning. So what do you mean by center of gravity? Say, what is center of gravity? Say plainly, നിങ്ങളൊരു കൊച്ചുകുട്ടിക്ക് പറഞ്ഞു കൊടുക്കുകയാണ്. You consider a body. You can pivot the body like this, okay? With respect to the point O. Okay? Then point O can be called as center of gravity, okay? Then you can consider point O as origin. So in this body, origin and center of gravity are the same point, okay? So your body is resting with respect to point O. Your body is resting with respect to point O. So your body has no translational motion. Your body is at rest, so it has no rotational motion. So your body has no rotational motion. Your body has no translational motion. So your body is in equilibrium. So this point can be called by the name center of gravity. So what do you mean by center of gravity? Center of gravity is a point with respect to which the net gravitational torque is zero. Center of gravity is a point with respect to which the net gravitational torque is zero. Am I right? The body is in translational as well as in rotational equilibrium with respect to that point. That point is known by the name center of gravity. Every system has a tendency to bring the center of gravity to the lowest position to attain stability. So these are the things I said in the beginning. Then see, what is now we think, see, what is the equation to calculate a torque? Torque is equal to R cross F, okay? Then if the angle between R and F is 90, okay, then torque becomes, say, RF, no problem. These are familiar things, we don't write it here. Then see, this distance can be taken as R1, this distance can be taken as R2. So angle between R and F is 90 here, angle between R and F is 90 here. So what is the torque developed by this one? It is R1 M1G. Say RF. So R1 M1G. What is the torque developed here? R2 M2G. So like that, so many torques will be developed. So what is the net torque? Net torque developed is zero in this body. So how will you calculate the net torque? R1 M1G plus R2 M2G plus etc. This is a total torque developed. Its answer is zero. The same can be written as sigma, say, Ri MIG is equal to Ri MIG equal to 0. The same step can be written as integral R dmg equal to 0. Am I right?
Then G is a constant. So taken out. So G taken out. Then integral R dm equal to 0. Okay. Or the same can be written in another way. You take G out. Then integral sigma Ri mi equal to 0. Okay. These are the conditions I obtained. Am I right? See, why G is taken out? Because G is a constant. So G is a constant. That's why I took it out. Then what is the next one? You are writing this condition. So G into integral R dm equal to 0. You are multiplying two numbers. Answer equal to 0 means one number should be 0. So G can be equal to 0. Or integral R dm equal to 0. Okay. Then integral R dm equal to 0 is a familiar condition. It is a condition for center of mass to be at origin. So for this body, center of mass will be at origin. So center of mass also will be at origin. It is idea we got. So now you think of your body. So this is the origin. So at origin what is placed? Center of gravity is placed, and now we have proved that center of mass of the body is there. Okay. So then in which state you can take this condition? So center of mass and the center of gravity of my body are same points. So center of mass and the center of gravity will be the same points if G is a constant or in gravity free region. So center of mass and the center of gravity will be the same points in gravity free region or when G is a constant. If we consider a small body, for all particles G will be constant. Then in that body, center of mass and the center of gravity will be the same points. For an extended body, G will not be the same for all particles. So in that case, center of mass and the center of gravity will not be the same. Is it clear? നമ്മൾ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി പറഞ്ഞപ്പോഴത്തേക്ക് ഒരു കാര്യം കൂടെ പറഞ്ഞായിരുന്നു. എവരി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി എന്ന് പറഞ്ഞു. അത് നിങ്ങൾക്ക് അത്രയും ക്ലിയർ ആയില്ല. നമുക്കൊരു ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ് എടുക്കാം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഒരു ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സാണ്. കണ്ടോ? ഇപ്പോൾ കണ്ടാൽ ബസ്സായിട്ടൊക്കെ വിചാരിക്കണം. ഓക്കെ. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സാണ്. കണ്ടല്ലോ? ഇപ്പോൾ ഇതാ ബസ്സാണ് കേട്ടോ. ഇപ്പോൾ ബസ്സാണ്. ഇപ്പോൾ ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ എൻ്റെ സജിൻ എന്താണ് കണ്ടക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്യുന്നു. ലേഡീസ് ഓൺലി ബസ് ആണെന്നിരിക്കട്ടെ. അപ്പോൾ അവന് ഭയങ്കര സന്തോഷം. അപ്പോൾ എൻ്റെ സജിൻ ലേഡീസ് ഓൺലി ബസ്സിൽ കണ്ടക്ടറായിട്ട് ജോയിൻ ചെയ്തു. അവൻ്റെ ബസ് ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സാണ്. ഓക്കെ. അപ്പോൾ അവൻ വരുന്ന പെണ്ണുങ്ങൾ ഇപ്പോൾ ലേഡീസ് എല്ലാം വരുന്നു. അപ്പോൾ അവൻ വഴിയിൽ നിന്നിട്ട് കയറി വരൂ എല്ലാത്തിനെയും ഏത് ഫ്ലോറിലേക്ക് പോകുന്നു? ഇതിൻ്റെ മേളിലേക്ക് ലോഡ് ചെയ്യുന്നു. അപ്പോൾ എല്ലാ പാസഞ്ചേഴ്സും മേളിലായി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ വന്ന പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മേളിലാണ്. അപ്പോൾ താഴെ ആരുമില്ല. താഴെ എന്ത് ചെയ്യുന്നു? താഴെ എൻ്റെ പയ്യൻ മാത്രം നിൽക്കുന്നു. പെൺപിള്ളേരെല്ലാം ഏത് നിലയിൽ? മേളിൽ. ഓക്കെ. ഇതാണ് സിറ്റുവേഷൻ. അപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് എവിടെയാണ് കൂടുതൽ? മേളിലാണ് വെയിറ്റ് എല്ലാം കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്. കാരണം പെണ്ണുങ്ങളെല്ലാം മേലിലാണ് ഇരിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ വെയിറ്റ് എവിടെയാണ് കോൺസെൻട്രേറ്റ് ചെയ്യുന്നത്? മേല്. അപ്പോൾ ഈ ബസ്സിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും? മേലിൽ ഏതെങ്കിലും പോയിന്റ് ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ ഇവിടെ എങ്ങനെ ആയിരിക്കും അതിൻ്റെ എന്തോന്ന്? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി. ഓക്കെ. അപ്പോൾ ഈ ബസ് പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. ബസ് ഇങ്ങനെ പൊക്കോണ്ടിരിക്കുകയാണ്. അപ്പോൾ ഒരു സ്പീഡ് ബ്രേക്കറിലെത്തി. അപ്പോൾ വണ്ടി പെട്ടെന്ന് അല്ലെങ്കിൽ ഒരു കുഴിയിൽ ബസ് പെട്ടെന്ന് വീണ് കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഈ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന ഈ സിസ്റ്റം, ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി, ഇപ്പം ബസ് ഇപ്പം മോസ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ്. കാരണം സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇരിക്കുന്നുണ്ടോ? മണ്ടയിലാണ്. അപ്പോൾ അത് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ്. അപ്പോൾ ഈ ബസ് എന്ന് പറയുന്ന സിസ്റ്റത്തിന് ഒരു ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ കൊണ്ടുവന്ന് സ്റ്റെബിലിറ്റി നേടണമെന്നായിരിക്കും അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം. അപ്പോൾ ബസ് പൊയ്ക്കൊണ്ടിരുന്നപ്പോഴത്തേക്ക് പെട്ടെന്നൊരു കുഴി ചാടിയപ്പോഴത്തേക്ക് ബസ് അതിൻ്റെ ആഗ്രഹം സാധിക്കാൻ ശ്രമിക്കും. അതായത് ഈ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ബസ് എന്ത് ചെയ്യും? നേരെ ഇങ്ങനെ വരും. മനസ്സിലായില്ലേ? ബസ് ഇങ്ങനെ ആവും. മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ബസ് ഇങ്ങനെ ആവും. സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ വന്നില്ലേ? അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ കൊണ്ടുവന്നു. അപ്പോൾ ബസ്സിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടി. മനസ്സിലായ? അപ്പോൾ അടിപൊളി പരിപാടിയാണ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, ഒരു ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്സിൽ കയറുമ്പോഴത്തേക്ക് ബെറ്റർ എന്തോന്നാണ്? പാസഞ്ചേഴ്സ് ആദ്യം താഴെ തന്നെ കയറിയിരിക്കണം. അതിനുശേഷമാണ് മേലേട്ടേക്ക് പോകേണ്ടത്. ഇപ്പോൾ എല്ലാ ആളും മേലിൽ പോയിരുന്നു കഴിഞ്ഞാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മേലാവും. അപ്പോൾ ആ സിസ്റ്റം എന്തിനു ശ്രമിക്കും? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ താഴെ കൊണ്ടുവരാനായിട്ട് ശ്രമിക്കും. അപ്പോൾ ഡേഞ്ചറസ് സിറ്റുവേഷൻ ആണ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം. സോ ഇൻ എ ഡബിൾ ഡക്കർ ബസ്, സി passengers are to be loaded at the bottom floor first. Why എന്നാണ് എൻ്റെ ക്വസ്റ്റ്യൻ. സോ ഇഫ് they are loaded at the top, the center of gravity will be at the top. Then during motion, if the bus gets a chance, this center of gravity, it will bring the center of gravity to the bottom point.
and it will attain stability, so we will become unstable. നമുക്ക് അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. നമ്മൾ അതിനകത്തിരുന്ന എൻ്റെ സജ്ജനും ബാക്കി പിള്ളേരും എല്ലാം എന്തായി പോകും, അടിപൊളിയായിട്ട് പോകും. അപ്പോൾ അത് സംഭവിക്കരുത്. So every system has a tendency to bring the center of gravity to the lowest position to attain stability. So why passengers are not loaded here? If they are loaded here, see what will happen, the center of gravity will be there, then the bus will have a tendency to bring the center of gravity to the lowest position to attain stability. So it is a dangerous situation. You should not do like this. So you should not load the passengers at the top. ഇനി ഇതുപോലെ തന്നെയാണ് നിങ്ങളിപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇതുപോലത്തെ 2 നിലയുള്ള ബോട്ട് കാണും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ ആ ബോട്ടിൻ്റെ എല്ലാ ആളുകളും കൂടെ മേലെ വലിഞ്ഞ് കയറരുത്. അപ്പോൾ അവർ പറയും, നിങ്ങൾ കൊച്ചുങ്ങളല്ലേ, പിള്ളേരെ കാണുമ്പോഴത്തേക്ക് അവർക്കൊരു ഇളക്കാണ്, ഇപ്പോൾ എല്ലാം മേലെ കയറി പോട്ടെ. അപ്പോൾ പിള്ളേർക്ക് ഭയങ്കര സന്തോഷം, മേലിരുന്ന എല്ലാം കാണാമെന്ന് പറഞ്ഞാണ് എല്ലാം കയറി ഓടുന്നത്. ഇപ്പം മേലിരുന്നാൽ എന്താണ് സംഭവിക്കുക? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി മേലായിരിക്കും, ഈ ബോട്ട് വെള്ളത്തിലാണ് കിടക്കുന്നത്. അപ്പം പെട്ടെന്ന് അതിന് താഴേക്ക് കൊണ്ടുവരും, അപ്പം മറിഞ്ഞ് എന്ത് ചെയ്യും, താഴെ വരും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ എല്ലാം ചാടി എവിടെ കയറരുത്, മേലെ കയറരുത്. അപ്പം മേലെ കയറിയാൽ മേലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണ്. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വെച്ചോണം, ഇങ്ങോട്ട് അങ്ങ് മേലെ നോക്കുക. അപ്പോൾ ഓർത്ത് വയ്ക്കണം, അപ്പം മേലെ കയറി ചാടി ഇതുപോലെ ഇരുന്ന് കഴിഞ്ഞാൽ മേലോട്ട് പോകാനുള്ള ചാൻസ് കൂടുതലാണെന്നുള്ള ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പോൾ ബോട്ടിങ്ങിനൊക്കെ പോകുമ്പോഴത്തേക്ക് ഈ കാര്യം വളരെ കെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, അപ്പോൾ എവരി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇനി വണ്ടിയിലൊക്കെ നമ്മൾ ഓടിക്കുന്ന ഇപ്പോൾ ബൈക്കിൽ ഒക്കെ അഡീഷണൽ ഫിറ്റിങ്സ് വയ്ക്കരുത് എന്ന് നമ്മൾ പറയും. എന്തിനാണ് അഡീഷണൽ ഫിറ്റിങ്സ് വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത്? ഞാൻ വേറെ കാര്യം പറയട്ടെ. വൈക്കോൽ കൊണ്ടുവരുന്ന ലോറി കണ്ടിട്ടുണ്ടോ നിങ്ങൾ? അപ്പോൾ ഈ തമിഴ്നാട്ടിൽ നിന്നൊക്കെ വൈക്കോലും കൊണ്ടുവരുന്ന ലോറി കണ്ടു കഴിഞ്ഞാൽ നമ്മൾ ഞെട്ടിപ്പോവും. ലോറിയെ കാണാനില്ല. അപ്പോൾ ഇതാണ് ലോറി. അപ്പോൾ ഈ ലോറിയിൽ വൈക്കോൽ വെച്ച് കെട്ടിക്കൊണ്ടുവരുന്നത് ഇങ്ങനെയാണ്, ഇത്രയും വൈക്കോലും വെച്ച് കെട്ടിയാണ് ലോറി വരുന്നത്, കണ്ടിട്ടുണ്ടോ? അപ്പോൾ ഈ കുറേ നേരം കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് ഇത് പതുക്കെ ആയിരിക്കും വരുന്നത്. നോക്ക്, ഇതിൻ്റെ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെ അങ്ങനെ ആയിരിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പം മോസ്റ്റ് അൺസ്റ്റേബിൾ കണ്ടീഷനിലാണ് ഈ ലോറി വന്നുകൊണ്ടിരിക്കുന്നത്. എവിടെയെങ്കിലും ഒരു സിറ്റുവേഷൻ കിട്ടിയാൽ ഇത് നേരെ എടുത്തടിക്കും, മനസ്സിലായില്ലേ? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ വരും, ലോറിക്ക് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടി, അതിനകത്ത് ഇരുന്ന ആളുകളെല്ലാം അൺസ്റ്റേബിളായി. അപ്പോൾ ഇങ്ങനെ ഓർത്ത് വെച്ചോണം. അപ്പോൾ എവരി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രിങ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. അപ്പോൾ ബൈക്കിലൊക്കെ എക്സ്ട്രാ ഫിറ്റിങ്സ് വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നതിൻ്റെ കാരണം എന്താണ്? ബൈക്കൊക്കെ മാനുഫാക്ചറർ വണ്ടി ഇറക്കുന്ന സമയത്ത് അതിൻ്റെ എൻജിൻ എവിടെയാണ് വയ്ക്കുന്നത്? അതിൻ്റെ ആ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷനിലാണ്, നിങ്ങൾ കണ്ടു കാണുമല്ലോ. അപ്പോൾ അവിടെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് താഴെ ആയിരിക്കും. വെയിറ്റ് താഴെ ആകുമ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ ആയിരിക്കും. അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി താഴെ ആയിരിക്കുമ്പോൾ അത് സ്റ്റേബിളായിട്ടാണ് പോകുന്നത്, മനസ്സിലായില്ലേ? നിങ്ങൾ അവിടെ എവിടെയൊക്കെ ഓരോ കമ്പിയും പൈപ്പും ഒക്കെ വെച്ച് പിടിപ്പിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ അതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മേലോട്ട് കയറും, മനസ്സിലായില്ലേ? അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി എന്ത് ചെയ്യും? മേലോട്ട് മാറും. അപ്പോൾ സിസ്റ്റം എന്താവും? അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പോൾ വണ്ടി എവിടെയെങ്കിലും ഒരു ചാൻസ് കിട്ടിയാൽ ആ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റിയെ എന്ത് ചെയ്യും? താഴെ കൊണ്ടുവരും, അത് സ്റ്റേബിളാവും, നമ്മൾ എന്താവും? അൺസ്റ്റേബിൾ ആവും. അപ്പോൾ അത് ഓർമ്മയിൽ വേണം. സോ അഡീഷണൽ ഫിറ്റിങ്സ് വയ്ക്കരുത് എന്ന് പറയുന്നത് അതുകൊണ്ടാണ്. ഓക്കെ, ചെറുതൊക്കെ വെച്ച് കഴിഞ്ഞാൽ വലിയ വേരിയേഷൻ വരത്തില്ല. ചില ആളുകളൊക്കെ വയ്ക്കുന്നത്, ഇപ്പോൾ ചില ആളുകളൊക്കെ ബൈക്കൊക്കെ വാങ്ങിച്ചിട്ട് അതിനകത്ത് വാങ്ങിച്ചിടുന്ന ടയറൊക്കെ കണ്ടിട്ടില്ലേ? സൂപ്പർ ടയറുകളാണ്. അപ്പോൾ ഓരോ വണ്ടിക്കും മാനുഫാക്ചറർ പറയുന്ന സ്പെസിഫിക്കേഷൻസ് തന്നെ വേണം എന്നാണ്. ഈവൻ അതിൻ്റെ മിറർ പോലും മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്നൊക്കെയാണ് പറയുന്നത്. കാരണം മാറ്റാൻ പാടില്ലെന്നാണ്. കാരണം ആ വണ്ടിയുടെ ലെങ്തും ഒക്കെ കണക്കാക്കി കറക്റ്റായിട്ടുള്ള മിററാണ്. ആ മിറർ നോക്കി വണ്ടി റിവേഴ്സൊക്കെ എടുത്താൽ ഒന്നും സംഭവിക്കത്തില്ല. പക്ഷേ അതിന് പകരം വേറെ മിറർ വെച്ചിട്ടാണ് ചെയ്യുന്നതെങ്കിൽ വണ്ടി തട്ടും. അപ്പോൾ അതുകൊണ്ട് അതൊക്കെ കെയർ ചെയ്യുക. ഓക്കെ, സോ സി എവരി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഒരു കാര്യം കൂടെ ഞാൻ പറയട്ടെ. ഇതുപോലത്തെ ഒരു എഗ്ഗ് എടുക്കുക, അത് വാട്ടി കുടിച്ചു. അപ്പോൾ എഗ്ഗ് എടുക്കുക, വാട്ടി കുടിച്ചു. ഇപ്പോൾ കഴുകിയൊക്കെ എടുക്കുക, ഉണക്കിയൊക്കെ എടുക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്ത് കുറച്ച് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. അപ്പോൾ ഇവിടെ കുറച്ച് സാൻഡ് ഫില്ല് ചെയ്യുക. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഇതിൻ്റെ അകത്തേക്ക് കുറച്ച് പ്ലാസ്റ്റിക്കോ അല്ലെങ്കിൽ മെഴുകോ എന്തെങ്കിലും ഉരുക്കി ഒഴിക്കുക. എന്നിട്ട് അത് അവിടെ ഇരുന്ന് സെറ്റ് ആവട്ടെ. അപ്പോൾ ഇതിപ്പോൾ വെർട്ടിക്കലി എവിടെയെങ്കിലും സെറ്റ് ചെയ്ത് വയ്ക്കുക. എന്നിട്ട് ഇതെല്ലാം കഴിഞ്ഞിട്ട് നമുക്കിവിടെ ഒരു തൊപ്പിയൊക്കെ ഫിറ്റ് ചെയ്യാം. ഓക്കെ, എന്നിട്ട് ഒരു കണ്ണൊക്കെ വരച്ച് വയ്ക്കാം. കണ്ടോ? അപ്പോൾ അടിപൊളിയാണ്. ഇവിടെ ഇരുന്നോട്ടെ. ഇപ്പോൾ ഇതിൻ്റെ വെയിറ്റ് മൊത്തം ഇവിടെയല്ലേ മക്കളെ? അപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇവിടെയാണ്. ഓക്കെ, അപ്പോൾ ഈ എഗ്ഗിന് എപ്പോഴും സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇതുപോലെ താഴെ തന്നെ കീപ്പ് ചെയ്യാനുള്ള ടെൻഡൻസി ഉണ്ടാവും. എന്താണ്? എന്നാലേ അതിന് സ്റ്റെബിലിറ്റി കിട്ടൂ. നിങ്ങൾ ഇതിനെ പിടിച്ച് ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ എന്ത് ചെയ്യും? ഇങ്ങോട്ട് തിരിച്ചു കഴിഞ്ഞാൽ ഈ മുട്ടയുടെ പൊസിഷൻ ഇങ്ങനെ ആവും, മനസ്സിലായില്ലേ? മുട്ട ഇങ്ങനെ ആവും അല്ലേ? ഇപ്പോൾ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇങ്ങനെ ആവും. ഇപ്പോൾ താഴെ ഇരുന്ന ഈ ലെവലിലിരുന്ന സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോൾ ഇത്രയും പൊങ്ങിയില്ലേ? കൈ വിട്ട് കഴിയുമ്പോഴത്തേക്ക് വീണ്ടും അത് പഴയതുപോലെ ആവും.
അപ്പോൾ ഇതാണ് നമ്മൾ ഡാൻസിങ് ഡോൾ എന്നൊക്കെ പറഞ്ഞ് പിള്ളേരെ ഈ എക്സിബിഷനെ കൊണ്ടുവന്ന് വയ്ക്കുന്നത്. അപ്പോൾ ഇവിടെയും നമ്മൾ യൂസ് ചെയ്യുന്നത് എന്താണ്? സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഇപ്പോൾ താഴെയാണ്. ഇപ്പം നമ്മളിങ്ങനെ ചരിച്ച് പിടിച്ചാൽ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ഈ ലെവലിൽ നിന്ന് ഇത്രയും പൊങ്ങി. സോ ദ സിസ്റ്റം ഓട്ടോമാറ്റിക്കലി ബ്രിങ്സ് സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ. ഓർത്ത് വയ്ക്കുക. സോ എവരി സിസ്റ്റം ഹാസ് എ ടെൻഡൻസി ടു ബ്രിങ് ദ സെൻറ്റർ ഓഫ് ഗ്രാവിറ്റി ടു ദ ലോവസ്റ്റ് പൊസിഷൻ ടു അറ്റൈൻ സ്റ്റെബിലിറ്റി. ഇനി നമുക്ക് അടുത്തതിലേക്ക് പോവാം. ഓക്കെ.